لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله فإن tasfiyat sufuf min tamamis salah. Lurus dan rapatkan saf, isi saf yang paling depan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyuhdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
في الله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار
شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. فارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على 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 محمد. يا ربي صل وسلم وصل وسلم وبارك عليه وعلى sedih.
Allah. Dengan jaringan itu akan nyambung semuanya. Nah, di dalam Al-Quran ini banyak kita temukan kata Bani Israel. Nah, sudah ketemu Bapak-bapak, Ibu-ibu? Surat Al-Maidah, surat ke-5, ayat juz 6, ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi malam Allah menidurkan kita, Allah masih membangunkan kita, Allah masih memudahkan kita pergi ke masjid, dan pagi ini Allah memudahkan kita hadir di Majelis Ilmu mengkaji kitab suci Al-Quran. Yang disebut Israel adalah Nabi Yakub. Jadi siapa Israel? Israel itu Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Cucu dari Nabi Ibrahim. Ibrahim dikaruniai 2 anak, Ismail dan Ishak. Ishak dikaruniai anak Yakub. Yakub dikaruniai anak 12, satunya Yusuf. Terus turun ke bawah, rasul-rasul itu dari jalur Yakub semuanya. Dari jalur Yakub terakhir sampai Nabi Isa. Dari Zakaria, Isa, terus Nabi Musa, jadi tadi Yakub, Yusuf, terus nanti Nabi Musa, Harun, terus sampai Nabi Isa. Nah, rasul terakhir itu dari jalur Ismail. Jadi dari Ishak, rasulnya dari jalur Ismail. Nah, anak cucu cicit Yakub tadi itu ketika Rasul zaman Rasulullah Muhammad SAW menjadi orang-orang Yahudi. Yahudi itu pengikut Nabi Musa. Terus yang dikaruniai Allah kitab suci Taurat. Terus, nah nanti terus di bawah terus sampai Nabi Isa diberi kitab lagi Injil.
Jadilah pengikut Injil Nasrani. Jadi yang dihadapi oleh Rasul waktu berdakwah itu Yahudi, itu keturunannya umatnya Nabi Musa, kemudian Nasrani, umatnya Nabi Isa, kemudian kafir Quraisy, ini konglomerat penguasa ekonomi dan politik Mekah yang sangat khawatir kalau Rasulnya tidak banyak berkembang, potensi kekuatan ekonomi dan politik mereka akan tersisih oleh Rasul. Maka kafir Quraisy ini berusaha sekuat tenaga untuk menindas, menghentikan dakwah Rasul. Dengan tokoh-tokohnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan. Nah itulah, belajar sejarah itu penting sekali, karena kita akan paham apa yang terjadi sekarang itu kelanjutan dari kemarin. Itu ada ungkapan bahasa Inggris itu, the present is product of the preceding process. Hari ini adalah hasil dari proses-proses hari-hari sebelumnya. Baik secara pribadi orang, keluarga, maupun masyarakat atau bangsa dan negara. Bahkan global dunia. Dunia hari ini hasil dari proses-proses sebelumnya. Jadi kalau kita belajar globalisasi. Nanti setelah pembicaraan saya ini, mic-nya saya berikan Pak Haji Hambali dulu. Sebagai pemancing Pak Hambali. Ini variasi, selama ini kiri kanan ya. Hari ini Pak Hambali dulu, nanti terus Pak Haji Danarto. Baru Ustadz Sulian Jaya dan seterusnya. Baik. Tadi surat Al-Maidah ayat 12 ini nanti juga berkaitan dengan surat Al-Baqarah 60. Nanti bapak-bapak catat, ibu-ibu ini Pak Bur Hasnan nyatat Pak ya. Al-Baqarah 60, nanti juga surat Sajdah 23 24. Nanti ada lagi di ayat-ayat lain. Saya baru teringat, tadi pagi baca surat Sajdah ada Bani Israel juga. Surat Sajdah 23 24. Nah sekarang Maidah 12 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Wa laqad dan sungguh nian la sungguh ini dua kali Allah menekan, emphasize. Walaqad sungguh nian bukan hal yang sepele ini, nian akhadha telah mengambil, mengambil. Siapa yang mengambil? Allah telah mengambil mitsaqa perjanjian. Kalau kita menghadiri pernikahan itu petugas pelaksana pernikahan mengatakan pernikahan itu mitsaqan ghalidhun, perjanjian yang sangat berat, yang sangat istimewa dalam kehidupan manusia, pernikahan. Mitsaqa Bani Israil, perjanjian dari Bani Israel atau dengan Bani Israel. Jadi anak cucu cicit zuriat keturunan Nabi Yakub. Wa ba'atsna, nanti apa perjanjiannya ini perlu dikaji di dalam tafsirnya ini ya. Wa ba'atsna, dan kami Allah telah mengangkat minhum di antara Bani Israel tadi isnai asyara 12 naqiba, pemimpin. Jadi Bani Israel itu ada 12 suku. Dari 12 anak Yakub tadi. Salah satu suku itu kepalanya namanya Yahuda, maka anak turun dia namanya Yahudi. Nah, yaknya itu namanya yak nisbah. Yak nisbah itu golongan atau pengikut. Jadi Yahudi itu pengikutnya Mbah Yahuda. Nah, jadi kalau di Indonesia ini ada perserikatan namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu yaknya itu yak nisbah, pengikut atau golongan, pengikut golongannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yaknya yak nisbah. Jadi di sini kami telah mengangkat minhum di antara Bani Israel isnai asyara 12 naqiba sebagai pemimpin-pemimpin.
ketika umat Muhammad ini kehausan, umat Nabi Musa kehausan, lalu minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa tolong berdoa kepada Allah, kami ini supaya diberi air minum, sangat haus di padang pasir. Nanti lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, wa qulna, Allah berfirman kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar. Itu ada batu besar di depanmu, wahai Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Jadi tongkat Nabi Musa ini bukan hanya menjadi ular, tetapi juga pernah dipukulkan ke batu besar, lalu memancarlah 12 mata air dari batu besar tadi. Nah, setiap kepala suku tahu tempat minumnya. Jadi lalu berbagi 12 mata air tadi untuk 12 kepala suku. Jadi budaya antri itu sudah diciptakan sejak Nabi Musa. Jangan nyerobot antrian. Jadi setiap orang sudah tahu tempat minumnya masing-masing. Ya, Masya Allah. Jadi 12 kepala suku. Waqala, dan berfirman Allah, ini sungguh aku ma'akum, bersamamu, menyertaimu. Terima kasih. Terima kasih. La ini sungguh aku Allah ma'aku, menyertaimu, bersamamu. La in, la jika, sungguh, la sungguh, in jika. Aqamtumus sholata, jika tum, kamu sekalian, tum ini dari antum, kamu sekalian. La sungguh, in jika aqamtumus sholata, kamu sekalian menegakkan sholat, mendirikan sholat. Wa aitumuz zakata, dan kamu sekalian melaksanakan ibadah, membayar zakat bagi yang sudah mampu, memenuhi kepemilikan hartanya nisab dan haul. Nisab itu kalau sekarang 85 gram emas ya. Haul itu kepemilikannya tadi mencapai umur 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Wa amantum birusuli, dan kamu sekalian telah beriman dengan rasul-rasulku. Dan ini banyak, ini jamak dari rasulun. Rusuli, rasul-rasulku. Wa azzartumuhum, dan kamu sekalian membantu perjuangan mereka para rasul. Wa aqradtumullaha, dan kamu meminjamkan kepada Allah qardon hasana, pinjaman yang baik. Ini berinfak. Nanti ketemu dengan ayat infak, bagaikan menanam 1 biji, tumbuh 7 batang, 1 batang berbuah 100, Masya Allah. Nah, kalau kamu, hei para tokoh-tokoh Bani Israel tadi, dengan seluruh pengikutnya mempunyai sifat-sifat seperti itu tadi, ada 5 ya, 5 sifat itu. Ibu-ibu perhatikan berapa tadi 5 sifat ya, bapak-bapak berapa? 5 sifat ya. 1 apa tadi? Aqamtumus sholah, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Yang kedua, bukan hanya mengerjakan ini, mendirikan sholat. Sholat itu berdiri dalam kehidupan dia. Kalau sholat subuh, gema sholat subuh sampai zuhur. Kemudian mendirikan ini juga dimaknai bersama-sama, sholat jamaah. Di semangat sholat subuh terus hidup dalam kehidupan sampai nanti ketemu dengan sholat zuhur. Terus sampai ngasar, maghrib, isya, subuh. Kemudian yang kedua, melaksanakan zakat, menunaikan ibadah zakat. Yang ketiga, betul-betul beriman kepada para rasul, apa yang disampaikan, bahwa rasul itu utusan Allah, apa yang disampaikan adalah kebenaran. Kemudian wa azzartumuhum, menopang, membantu, membackup, ikut berjuang menegakkan dakwah para rasul tadi. Bukan pasif, bahkan bukan menghalangi, tapi menopang. Kemudian yang kelima, dalam perjuangan itu perlu materi. Nah, ini maka aqradtumullah qardon hasana, menginfakkan sebagian dari rezeki Allah untuk perjuangan
para rasul tadi. Nah kalau punya sifat limo tadi, la sungguh. Ini pakai nun sakilah, nun taukid sakilah juga. Jadi 2 kali menekan, 3 kali Allah menekan. La ukaffiranna, sungguh, sungguh, sungguh. Nian, nian, nian. Aku Allah bakal menghapus angkum dari kamu akan sayyiatikum, kesalahan-kesalahanmu. Jadi kesalahan-kesalahan manusia dihapus, diampuni semua, dimaafkan oleh Allah, diputihkan. Kalau sudah putih tidak ada dosa, wala udkhilannakum, dan sungguh-sungguh aku Allah benar-benar nian-nian, 3 kali lagi ditekan, emphasize. La udkhilannakum, sungguh-sungguh nian. Aku Allah bakal memasukkan kamu sekalian jannatin, ke dalam taman-taman surga. Tajri, yang mengalir, senantiasa mengalir, min tahtiha, di bawah taman-taman surga tadi. Apa itu yang ngalir tadi? Al-anhar, sungai-sungai. Ibu-ibu, bapak-bapak, gambaran surga ini taman-taman yang sangat indah, sangat subur, sangat sejuk. Bukan hanya bunga-bunga tetapi juga penuh dengan buah-buahan yang sangat lezat. Di bawahnya itu mengalir banyak sungai. Ini gambaran apa ini? Ini gambaran ketika kita ibadah haji di kota Mekah itu isinya gunung-gunung batu. Di luar Mekah isinya lautan padang pasir. Sepanjang memandang padang pasir, gunung-gunung batu. Maka kalau ada kebun-kebun yang di bawahnya penuh dengan kebun yang sangat indah, sangat banyak buah, di bawahnya mengalir sungai-sungai ini, inilah sesuatu yang amat sangat menyenangkan, amat sangat membahagiakan. Jadi substansinya surga itu sesuatu yang amat sangat menyenangkan, amat sangat membahagiakan. Rasul mengatakan, mata kita belum pernah melihat, telinga kita belum pernah mendengar, dan fantasi bayangan kita tak terbayangkan di atas yang kamu bayangkan. Nah, itulah surga. Bagaimana itu? Makan di surga seenak-enaknya, sekenyang-kenyangnya, tapi tidak buang air, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak ada bau keringat. Oh, gimana? Nah, lalu ada bayangan di sana itu bidadari-bidadari. Maka kalau ibu-ibu ini bidadara-bidadara. Jadi pokoknya substansinya itu amat sangat menyenangkan, membahagiakan. Makanya orang Arab ketika datang ke Indonesia mengatakan, wah negaramu ini surga yang diturunkan ke bumi. Apalagi di tanah Minang, waduh lembah-lembah, gunung-gunung, wah indah sekali. Sumatera Barat indah sekali. Mungkin juga daerah-daerah lain di Gunung Dempo. Famang kafaro, maka barang siapa kufur, mengingkari apa yang disampaikan Allah tadi, ba'da dzalika, sesudah itu, minkum, di antara kamu kufur sesudah penjelasan seperti ini tadi, faqad, maka sungguh, dolla, telah tersesat ia, sawa as-sabil, jalan dari jalan yang lurus. Nah, sebagai pembuka sampai di sini dulu. Ini mic kami berikan, ada Pak Ambali, mic-nya Pak Ambali dulu. Oh ya, sudah ada ya. Ya. Walaupun di Jakarta Pak Ambali ngikuti akad pagi kemarin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah tadabbur yang saya hormati, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Saya memang menyarankan kepada Ustadz Burhan bahwa hari ini kita bahas surat Al-Maidah ayat 12. Ini kaitannya dengan ceramah minggu lalu. Hari minggu lalu saya di Jakarta, tapi saya ngintip ceramah Pak Danarto. Salah satu pertanyaan dari Pak Haji Sarmidi ya? Ya, Pak Sarmidi, beliau menanyakan ayat 12 surat Al-A'raf ini, Al-Maidah ini.
Karena waktu itu maklumlah kajiannya memang tauhid dan pertanyaannya nyimpang dari tauhid sebenarnya. Menanyakan masalah ayat 12 surat Al-Maidah ini. Jadi saya mau nimbrung sebenarnya, cuman waktunya sudah sangat singkat sekali. Terakhir kalau tidak salah Ustadz Imam ya Joko Imam Santoso yang bertanya pada saat itu. Akhirnya saya cari-cari juga pada saat itu dan terkaitlah ayat ini dengan ayat 60 surat Al-Baqarah, kemudian terkait juga dengan 162 surat Al-An'am, Al-A'raf kalau salah. 100 berapa Pak? 100 berapa? 162. Ya, 162. 162 Al surat Al-A'raf. A'raf ya. Ya. Jadi ketiga ayat ini sebenarnya sangat berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada Nabi Musa. Musa dan umatnya. Oleh karena itu kaitan ayat 60, ayat 12 dengan 60 Al-Baqarah dan kaitan dengan surat Al-A'raf ayat 162 itu saya kira tidak terlalu jauh dan bahkan saling mendukung. Oleh karena itu perlu kita bahas seperti apa nian pemimpin ke-12 yang diangkat oleh Nabi Musa itu atas perintah Allah. Kemudian seperti apa kaitannya 12 kabilah. Yang kabilah itu per kabilah per sukunya itu sangat besar jumlahnya. Dan pada saat itu kabilah itu meminta minum kepada Nabi Musa. Oleh karena itu Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Karena tongkat Nabi Musa itu memang ada 9 kelebihan dari tongkat Nabi Musa itu. Salah satunya memukul tongkatnya itu dengan batu. Terpancarlah 12 mata air. Itu kalau tidak salah di daerah Yordania itu, di Yordania. Nah, dari 12 mata air itu, ke-12 suku itu sudah tahu tempat minumnya masing-masing. Dan diharapkan Allah menciptakan itu melalui Nabi Musa supaya mereka jangan bentrok antara 12 suku itu. Nah, itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah untuk mengatur umat Nabi Musa yang pada saat itu kebanyakan mereka itu memang tidak patuh dengan agama Nabi Musa. Antara lain salat, zakat, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang sejak dari kitab Nabi Musa, Taurat, sudah diajarkan. Nah, ketika Al-Qur'an turun, kaum Yahudi itu banyak yang tidak menuruti apa yang sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Oleh karena itu mereka itu badannya besar tinggi, yang paling gegeh, paling bengal. Bengal dalam pengertian bukan mereka buyan, bukan. Tetapi mereka itu pintar. Tapi hidayah yang belum masuk untuk mengikuti penyempurnaan Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya. Seperti zakat. Nah, sampai sekarang zakat, sholat itu, ya, sobar, itu syarat. Di dalam surat Al-Fatihah itu kita memuji dulu, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, muji. Maliki yaumiddin. Baru fasenya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebelum kita minta sampai sekarang itu jangan langsung datang kepada orang tua langsung minta. Rayu dulu. Rayu dulu, urut dulu kakinya, urut dulu. Jadi tidak do berdegup langsung minta, ada cara minta tuh. Nah, makanya di surat Al-Fatihah ini, Bapak Ibu perhatikan, di surat Al-Fatihah ada 2 surat. Di dalam 114 surat itu ada 2 surat yang setiap huruf kalau kita baca Allah mengampuni dosa kita. Antara lain
surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 286. Tetapi Rasulullah memberikan keringanan kepada kita. Di Al-Baqarah itu cukup ambil ayat 284, 285, 286. Lillahi ma fis sama, amanar rasul, la yukallifullah, dan ila akhir. Makanya membaca Fatihah, apalagi di dalam sholat, benar-benarnya tahsinul hurufnya. Jangan sampai salah huruf. Ya, kalau salah huruf berarti ampuninya tidak masuk. Di dalam huruf Al-Fatihah itu, di dalam surat Al-Fatihah itu ada berapa huruf? Bismillahnya baik ada berapa belas? 19. Ya, 19. Al-Fatihahnya baik berapa? Nah, semua yang ada di Al-Fatihah itu kalau kita baca dengan benar, apalagi di dalam sholat terutama imam, nah benarnya itu. Jangan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Nah, jadi di Langgar Al-Hasanah ada yang baru turun haji yang bahasa imam, yang Fatihahnya belum saya ingatkan. Mumpung bahasa baru, tolong Al-Fatihah itu dari huruf ke huruf, terutama huruf H, perhatikan betul jangan sampai salah. Di Langgar Al-Hasanah itu juga ada di surat At-Tin, imam galah Wat-tin wa zaitun wa turi sina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati wa lahum khairun mamnun. Dia katakan khairun mamnun. Setiap baca Fatihah dia selalu khairun mamnun. Bukan khairun. Yang saya ingatkan juga itu tadi diingatkan itu kan kalau baca itu benar. Jangan walahum ajrun khairun mamnun. Jadi ini peringatan yang diberikan dibacakan oleh Nabi. Surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah kalau dibaca
dia
perjanjian damai. Kalau di konteks ayat 12 sampai janji antara Israel. Cuma ini untuk kita kan ini universal Quran ini. Jadi Allah menawarkan perjanjian dengan kita. Jadi perjanjiannya itu ingin tak dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya air mengalir dia dihapus dosa, ingin tak? Ini tawaran Allah. Kalau mau syaratnya perjanjian itu harus seimbang balik. Jika akan dihapus dosa dimasukkan ke surga, tapi syarat dari Allah. Nah, syaratnya nomor 1 salat. Salat sudah kita lakukan. Yang kedua zakat sudah kita laksanakan. Yang ketiga beriman kita sudah laksanakan. Yang keempat ini ditawarkan wakaf produktif itu sekarang sudah. Saya 2 minggu yang lalu kirim PA di April dari guru saya Profesor Samsul Jauzi di Jakarta. Beliau menggalakkan wakaf produktif. Jadi membina UMKM. Jadi dengan kawan-kawan para dokter kumpul-kumpul uang, kemudian membina UMKM. Ada yang bisa kan ada pelatihannya, dilatih. Kemudian ada yang usaha tembak, yang kayak jalan itu, usaha tembak, ya. Kemudian ada juga yang usaha lele, juga oleh lele. Ada yang usaha ikan, macam-macam yang UMKM mengangkat ekonomi kerakyatan. Termasuk juga wakaf produktif dan konsoli AI membangun sumur untuk pesantren. Pesantren kita ini menyedihkan Pak. Kemarin kami dapat pasien yang anaknya sekolah pesantren, coreng, gatal, skabies, itu menular. Malah sudah saking susahnya pesantren membasmi, mana ada neo, kalau belum sakit, koreng itu belum baca dari kiai. Jadi oleh kenapa sanitasi air? Nah, padahal sebenarnya buat sumur bor itu sekarang ini modalnya 10 juta cukup. Jadi ada pesantren itu bikin sumur bor, kalau tidak bisa mendanai 10 juta, dia tambah nanti salah si pompa macam. Itu apa produktif? Akan mengalir. Jadi kan banyak pegiat lain kita ada share di WA produktif yang bisa dilakukan zaman now. Nah ini syarat yang diajukan oleh Allah. Perjanjian Allah